एम्बुलेंस के तो फोन करो ना गो আমার রানী মা গো एम्बुलेंस কি হয়েছে এত চিৎকার কেন করছিস রানীমা রানীমার যে ব্যথা উঠেছে কে তাড়াতাড়ি অ্যাম্বুলেন্স কে ফোন কর ধরো 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 দাসি ও দাসি ধরো না আমারে গরিবের যন্ত্রণা দাসী সহে না পরাণে ধরো 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 দাসী ও দাসী ধরো না আমারে গরিবের যন্ত্রণা দাসী সহে না গরিবের যন্ত্রণা দাসী সহে না পরাণে চলো দাসী এবারে বুঝি মারা যাব ও দাদি ধরো না এবারে বুঝি মারা শেষ হয়ে গেল ব্যবসা ডাউন চলি এখনি এখনি मौगी छौरी का व्यथा उठले सागे अस्पताल लेके जाओ एखनी हमर शनि का प्रयोजन नहीं होय ते की बोलबा के बहिन अब संसार नहीं चली केते कष्ट करी के जे संसार चलाय छियो एकमात्र हमिए जाने छियो कोई आर नहीं बोलाय जे के करो चंगरा होतो ई ग्राम उ ग्राम गोट्टा गांव घूर लियो कोकरो चंगरा टेंगरा नहीं होलो बाप रे भूतनी पार गेलियो नहीं देल कोकरो चंगरा होतो जेकरे होएगा बहिन लेके चल जाए अस्पताल एक पुलिस के बोला का और हमर व्यवसाय खराब करी दयो त जाक की बोलबो चंगरा छौ घर में चंगरा का बाप गेली कहां जे गेली मरियो गेली ये ना देखौ त जाक की बोलबो के बहिना कहना जब भगवान हमर चमरुआ घर का जन्म दिल का छलो हाय रे जीवन हमर शेष कर दिल को अरे काहे जन्म देले गे विधि चमनिया के घर में काहे जन्म देले गे विधि चमनिया के घर में हमर बेटा हम ये बुझाई छियो बाप रे हमर थारा गोती नहीं हो जते अस्पताल में चंगरा हो हमर दरकार लगबे करता हां हां बाप रे मुख में लज्जा रे सब करे बाप रे त जा देखी घर में बैठी कर रही कोई बोला लावे कि नहीं आवे
की करबे संसार तो चलाल होतो तो देखी घर का काम गेला करी घर का काम छौ मिल ले तो जाय छियो घरे जाय छियो। आज तो বিলম্ব করবো না, ওই তো দেখা যায় দাইমার বাড়ি, তাই আমি ডেকে দেখি না কেন। কোথায় দাইমা? আরে ও দাইমা, कौन मुड़ी मचरुआ बिहान का बेला छै रे? मां गे घर में दयन्ने कोई नहीं है बेटा लड़का बाप रे हम अकल छियो कि ना करी के जेके बार कुल डरो लगे आज किनकर दिन दुनिया खराब छौ। আমাকে দেখে ডাকাত মনে হচ্ছে না? मागे আগে দাইমা আমি আছি গে, রাজবাড়ি চিপাই গে छिपाई আগে চিপাই গে, छिपाई के রাজবাড়ি চিপাই গে, छिपाई की रे আমি রাজবাড়ি চিপাই গে। তুই গেটটা খুল না গে, তারপরে বুঝতে পারবি গে। तोरा बाप का गेट छौ हम खोलबो बाप रे। আমি কি বললাম আমার বাপের গেট? আগে তোরই গেট গে, তুই খুল না গে। खोले नहीं मारबो गेट মা আগে घर में कोई नहीं है हम अकल छियो। আগে তুই একলা আছিস তো কি করবো গে? বুড়িয়া মানুষ তাও জানে বলে ভয়। আগে দাইমা কিছু করবো নাকি? গেটটা খুল না গে। उ मुड़ी मचारो आके की करबा के गिद्दी का गे हमर बुढ़िया बोली आखिर 3-4टा चंगे हमर पीछू में लाइन दे फिर बियाह गेल से बियाह होते गिद्दी हमरा बोले बुढ़िया के की करबा बोलता लल्ली में लाल लगे केस करे। আগে মা আগে आगे 3-4টা বলে বাচ্চা লিবে এখনো, বাপ রে। हां আগে দাইমা আমি আছি, তাড়াতাড়ি খুল না গে, দরকার আছে গে। निसे कुनो कुछ होली ने देख त ने बोला तो हां हां मामा खोले छो के बाड़ी थाम আগে আই মা আগে দাইমা মা আগে কেমনে করছিস গে? মা আগে আগে बाहर मेरे घर में नहीं ढूकी আগে দাইমা बाहर से बोल की बोलबे घर नहीं ढूकी আগে তোর আনজাত বলে কিছু নাই গে। तो रंजात नहीं के बारे में ही नानी कने दे কেন গে? আগে দাইমা আগে একটা কথা বলবো তোকে গে। তুই কি খাচ্ছিস গে বাড়িতে গে? हां বাড়িতে কি খাচ্ছিস গে? कने কেন গে তোকে মা হাতির মতো দেখতে হয়ে গেছিস গে দাইমা। मुखे मारी बात तो रिया तो बड़ा कितनी पूरी मचरुआ चूल्हा मत पूरी मचौड़ी पूरी पका देबो আর अखनी বলবো না দাইমা, আর বলবো না দাইমা। नहीं तू हमरा না না চিনি চিনি। दांत में जगह कर मरा देबो আগে যত বড় শরীর দেখে ভয়ও লাগছে। আচ্ছা ওই দাইমা की বিলম্ব করো না, তাড়াতাড়ি যেতে হবে कहां রাজবাড়িতে। ओ बुझल पारली কেন গে কি বুঝলি গে? तोर माई के चंगड़ा हो तो হেট, আমার মা কত বুড়িয়া আছে, আমার মায়ের বাচ্চা হবে না। ओ तोर माई के नहीं हो तो আমার- हां बुझ लाई छियो কি तोर बहिन के हो तो হেট, আমার বহিনের বিয়ে হয়নি বলে আমার বহিনের বাচ্চা হবে। হেট, দাইমা ওটা না। ना तोर बहू के हो तो হেট, के আমার বিয়ে হয়নি আর বলছে আমার বহিন হবে ভাব। আরে দাইমা ওটা না। दादा হবে হবে রানীমার। बुझा का बोलबे बोल আগে বলবো গে রানীমার হবে। बोरनी दा दे करे আগে झांकी दे बोरनी लगा কেন গে দাইমা গে? बुझा का बोल की हो तो রানীমার हां শয়তান হবে, শয়তান की শয়তান হবে রানীমার। बंगला में की जे बोली हम बुझलो ने पारी কেন গে বুঝতেও পারছে না? एक तो बंगला बोले ने पारी और बंगला बोलबो तो कि ना जे हो तो नहीं हो तो के जानी আগে ভালো করে বুঝিয়ে বলছি শুন। রানীমার हारे गिद्दी হ্যাঁ हारे मुरी मचरुआ আগে हारे मुकुला बानर কি হলো গে? হ্যাঁ? তুই গাল দিচ্ছিস কেন গে? वो बुढ़िया का चंगड़ा हो तो হবে গে সত্যি গে? हां তোর চোখের কি রাগে? 3-4 काल में 3 काल चल गले एक काल बच्ची के छौ আগে एक कोटा दांत नहीं आरु बुढ़िया का चंगड़ा हो আগে দাইমা তুই এখনই কথাটা কি বললি বলে তুই বলে এখনো তোর পিছনে 4-5টা চাংড়া লাইন দেয়। হ্যাঁ हमर की देखी बुढ़िया लगी কেন গে? তোকে ইয়ং লাগছে দেখে নাকি গে? ওটা গাছের বয়স কত গে? मागे एटा गाछ का 22 হ্যাঁ हम मल्ला दिन से देखे छियो হ্যাঁ হ্যাঁ তো মানে 80 বছর হয়ে গেছে, हां তো গাছ থাকলে ফল হবে। तो सत्य হ্যাঁ সত্যি। হ্যাঁ हम वो वाला काम छोड़ दल छियो কেন গে?
তোর জন্য আকাশ পাতালে নিয়ে যায়নি এই কি গে? আকাশ পাতাল হ্যাঁ আকাশ পাতালে নিয়ে যায়নি কে তোর জন্য গে আরে হাসপাতাল রে হ্যাঁ গে হ্যাঁ হাসপাতাল গে ওটাই গে শুন কি हम ओगला काम छोड़ दल छियो কেন গে काने जानिन কেন हां কেন কেন বল না গে जे करते कर लार कटे छियो पैसा कौड़ी रे दे আগে তুই কি মোটা বুদ্ধি আছিস গে রাজবাড়ির কাজ করবি গে তোকে কত কত জিনিস দিবে জানিস তুই হ্যাঁ গে कादिन पर ओकर बेटा होला त लार काट लियो अखनियो पैसा ने दल की এই বুড়িয়াটার গে আগে ওই বুড়িয়াটার লার কাটতে গে तबे আগে सुनना के दाई के मागे चौना के तातरी के तो बने जाबो हमार आगे पैसा उठा के दे हां आ त दे के दे की कादिन पर ओकरो बेटी के लार काट लियो हम ওর কাছে গে हां কত টাকা পাবি গে হ্যাঁ। কত টাকা পাবি लार काट लियो হ্যাঁ 500 টাকা পাবো ফের চাউল ডাউল পাবো তো দেয়নি এখনো গে नहीं देल की তো কিছু বলতে পারিস না কিছু বলতে পারিস না গে কি বলবো यार হ্যাঁ কেন কিছু বলবি না ওই আমি লার কাটা কাজার করি না কেন গে উচিত মূল্য কেউ দেই না আচ্ছা আমি লার কাটা কাজার করি না উচিত মূল্য কেউ দিল না আরে সোনার পয়সা লাগা লার কাটিতে গেলাম আমি ওই না দিদির বাড়িতে লার কাটিতে গেলাম আমি ওই না দিদির বাড়িতে যাই না গে ভাগছে গে দেখি তো ভাগে তো যাচ্ছে গে ভাগে যাচ্ছে সব হয়ে গেছে হ্যাঁ দেখ না একার পারে না বলা তো কিপ্টি আছে যাবি না ওদের বাড়ি যাবি না ওদের বাড়ি ठीक है या তোরা দে না গে बाप रे यहाँ कर मौगी का लिए तेज कर तू बाप रे ওকে নিয়ে চলে যাবো এখন বলে দিলাম চল ठीक है या अच्छा या চলো গে ए मिलर काटा का जारी कोडी ना उचित भूलो के उदिलो ना চাষি নকরি কি দিয়ে গাই মায়ের ব্যবস্থা করেছো বলো না মা পাঠিয়েছি হ্যাঁ পাঠিয়েছি নকরিকে মা তাহলে এত বিলম্ব কেন হচ্ছে চলে আসি এবার বুঝি আর বাঁচবো না মা ইয়ানে রে! কিছু হবে না। চল আগে চল আগে দাসী আয় 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 নাকি আয় নাকি আচ্ছা গে সোজা চলে যা বাম দিকে ডান দিকে বাম দিকে ডান দিকে নিচা হয়ে চলে যাবি सुन हाँ। हम घर ढुके छी तू ना ढुकिन घर আর ঢুকবো না আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি तू यहाँ में रह হ্যাঁ দেখবি গে দাইমা 10-12টা বাচ্চা হবে গে बाप रे मौगी का काम शौक नहीं है बुढ़िया बस में चंगड़ा लेते के मागे अवस्था तक की होते ओकरा मागे 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 দেখবি গে 10-12টা বাচ্চা হবে গে সব টিকে যায় ব্যাট বলে হয়েছে? টিম বানাবো हाटे কি হলো এই হাত দিচ্ছ কেন तोर बोले चंगड़ा होता तो कोनो जगह फूल बना कर लेते শুনো দাই মা আমার হবে না মা तोर हो तो किती কি चंगड़ा আমার কেন হবে उठाओ राजा हमरा बोला आके लेके आ ले जे মা গে মা গে মা গে মা আমার मागे छौरी की ना करे के मागे রানী মা দাসী ও মা দাসী मागे देख किया बस मागे দাইমা দাইমা বাপ রে বাপ রে বাপ হয়ে গেছে বাচ্চা হয়ে গেছে কটা হলো গে দাইমা ছেলে হলো না মেয়ে হলো आर बुढ़िया का चंगड़ा नहीं हो तो কেন मना हो आप हमरे हो तो अपनी হয়নি এখনো मागे जान ले ले तो दे Chiri nuni chiri, chi chi chiri nuni chiri chiri chi.
কি হলো গে তাই গে? মাগে দাসী আপনাকে এখনি বেশি চিল্লাবে তা গরু কা মাথা ছান বাঁধ দেব ট্যাং বাখনি মাগো দাসী দাসী হয়ে গেছে হয়ে গেছে। কি করবাগে करके मागे मागे কোন কোন জঙ্গল आगे छौरी तू बच्ची का लगे न तो छिटकी का कहां जा गिर दिन तू তাই মা ছেলে হলো না মেয়ে হলো গো मागे हमर साया का पीता छिड़ी गेलो ना की के मागे ढील ढील लगे त कोली गेली गे ची ची चीर नुनी ची चीर नुनी चीर चीर आगे तोरा अच्छा लगी ओकर लात झाड़ में हमर साया का पीता खुली गेलो बोल तो हम बानल दे দাসী बुढ़िया बस में चंगराला त खाली ताकी करी मागे चंगरा उल्टी गेली गे मागे चंगरा त उल्टी गेली छिपाई दे হ্যাঁ हम बेस কি হয়েছে গে? हम থামবো तो थामन ने बोली हम ও কি করব কি? फुर्ती करी का হ্যাঁ कोई ठगा आगिल लगा আগিল छिपाई दे কি হলো গে? सुन কি? अरली का पत्ता ले अरली का पत्ता सेक पत्ता, करे ठीक আছে। छिपाई सुन একটা ব্লেড নিন রে ব্লেড? हां কি আনছি লাগা তারা? কই রে লগা একটা ছিড়লে নেকড়া লাগাইন রে আগে যা বলবি একবার বল না রে। চোনা রে যাচ্ছি। কই রে শুন 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 পাগলি আছিস নাকি গে? একবার বল না রে। শুন তো ई मुड़ी मचारो आगे की करबा बोलता के हां एकर बलिया सूत आनल त ई सूती गेलो एने त हमर साया का पिता दी लगली हां अरे कितनी কি হলো গে? মারা শিখায় গে? और हमर सूतल बलिया তুই তো বললি গে সুদ গে? अरे सूता रे সুতা আনতে বললি গে? तो फुर्ती तो যাচ্ছি। आय दासी लेके দাসী भीतरी लेके जा একটু ধরো মা ওই গে দাইমা হয়েছে গে? দাসী উমা দাসী মা हरिया बाजा रे हरिया बाजा কি হলো গে? কি হলো গে দাইমা গে? मगर हरिया बजाना रे জানে গে? কি হলো গে? हां का मौगी हां हमर जान गेलो नर घर का भीतरी में আগে চিপ আগে বাচ্চা কান থেকে চিপ চিপ চিপা না গে চিপা। ও দিদিলো খোকা হয়েছে না খুকি হয়েছে পাড়ার মাসি পাড়ার পিসি খবর পেয়েছে ঠাকুর নিয়ে তারা দেখতে এসেছে ঠাকুর নিয়ে তারা
খুকি হয়েছে খোকা হয়েছে না খুকি হয়েছে। শুনবে কি হলি হ্যাঁ কি হয়েছে? শুনবে কি গে তোর কি গে কি হয়েছে বলো না প্রেম গিরে দাইমা, হ্যাঁ বলো না কি হয়েছে? বলবো হ্যাঁ লড়কা হলে মানে বেটা চংরা হলি ও ছেলে হয়েছে। কই গো চম্পানি নগরী সবাই শুনুন শুনুন শুনুন, আজকে তাজা খবর হচ্ছে চম্পানি নগরী আলোকিত করে ছেলে হয়েছে ছেলে হয়েছে ছেলে হয়েছে ছেলে হয়েছে। আরে মৌগি নাচিলে নাচ রে মৌগি নাচ বাপ রে মৌগি রে মানে ভোট মানি মা ঠাকুমা বেটা লড়কা হলি আমার ছেলে হয়েছে, হ্যাঁ খুব ভালো হয়েছে মা। হ্যাঁ তেলটা মাখালি সুন্দর করে আমার সন্তানকে তুমি তেল মাখিয়ে দাও। ওরে সে পাই আগে এক তিন তেল লেখা এক তিন তেল কি হবে? কেন বুঝে না পারলে যেটা লিখতে লিখতে না তো ঘর লেগে চলে যাবো দাইমা কি হবে এক তিন তেল? আগে সাইডে রাখা আছে। চেংড়া মাখাবা গে ওকে ওখানে চুবড়াবা নাকি গো? বাপ রে তে এই মতো করে ধরে কি করবা গে বাহিন হাকার পাকার মাসায় আগা পিতাও কানে না মারলিও মা ঠিক করে ভালো করে নাও না গো। খিচ্চা বাচ্চাকে কেমন করে লাই বাপরে দাইমাটা আছে। মাউগি তোর সানি একটা করে নিয়ে গেলা হবে গে তেল টাঙানার বলেছে না আরে কি চাও তেলিও তো রাখনি আমার তোরা ইয়া তেল মাখা দেবো ইয়া শুন আমার চেংড়া के तेल মাখাবো কই না দেখি ঠিক চাও উনার ঘুর উনার ঘুরবো কেমন কাজ করছে যে আমাদের ওদিকে ঘুরতে বলছে। मागे बहिन मेले दिन से तेल ते ने माखल पाले छियो मागे रात घर में चंगरा होली आगे हम मत तेल ते माखी ते चंगरा का मखाबो ও দাইমা তুমি কে হাই রে বাবা হাই বাবা রে একটা দাইমা মাকে ए मागी तो मुख मत पाया भाग बर मागी तो मुख कत बाजा তুমি কেন মাখছো বাচ্চাকে না মাখিয়ে? दाई मा हम मचियो ना तू छिन তুমি কেন মাখছো? हां एकला विधि विधि ও বিধি ঠিক আছে তোমাদের আবার বিধি থাকে। চোখে কেউ তেল মাখায় নাকি? की करबा के चल भूख लगली ना এইটুকুনি বাচ্চাটাকে কেমন মারছো দাইমা গো? হাই রে ছি ছি ছির নুনি ছি 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 ছির নুনি ছির ছির ছি কানেটা মাকে দুধ কি লাইছে রানী মাথাতে তুমি কেন? जैसे माई चंगड़ा जन्म दे आगे हमर सनी का दूध नहीं पीले से चंगड़ा मानुष नहीं होता हां আচ্ছা 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 দাইমা তাহলে আমাকেও খাবিয়েছো। तोर खेला लियो कर खेला लियो इमाऊ की सनी का खेला लियो नहीं होगा ताई माउन न चलो ताला बोली আচ্ছা হাই রে রানীমা আমাদের দাদু ভাইকে কেমনি করছে রানীমা? মাগে কান কেমন করছো গো? হাই রে বাবা হারে কানছে যে বাচ্চাটা इमाऊ की बेसी फटर फटर करी हमर कामो करल नहीं दिमागी का तो
की जकर बथाम में के तेल में खा दी तब और विधि बांटे छी हम उड़ी बाबा ধরো ঠাকুমা মা পেছে ধরো আমার চন্দ্রকে সুন্দর করে তেল মাখিয়েছো হ্যাঁ শোন যা তোর সঙ্গে ঘর যা ঠাকুমা হ্যাঁ দাসী তোমরা যাও আজ নিশি ছাড়া হবে না আজ নিশি থেকে তুমি আমার পাশে থাকবে সদর দরজায় ঠিক छ मैं ठीक छ মাগে ঘর যাই তাই তো অনেক রাত হয়েছে চম্পকনগরে চাঁদ ঘড়িটি চাঁদের মতো সন্তানের জন্ম নিয়েছে আজ ষষ্ঠী রাত তাই তো কীট পতঙ্গ পশু পাখি যারা যারা ধরাতলে জন্ম নেয় তাদেরকে লড়াটে আমায় লিখতে হয় আমার কর্ম আমি করতে এসেছি তাই এই রাজপ্রাসাদে ভিতরে প্রবেশ করি না কেন সে কি দায় ভাই এখনো পর্যন্ত জেগে আছে দায় দায় সবাই ঘুমিয়ে আছে কিন্তু ধাত্রী মামুল করে দাঁড়ের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে কি করে যায় আমি দাঁড়া একটু আগিয়ে দেখিয়ে রাখা দাও আমি ভেবে কুল করতে পারি না আমি কেমন করে যাবো আমি শ্রুতি কেমন দিকে আমি যেতেই যে হবে হই আমি ভাবি আতরি ঘরে কেমন করে হই আমি ভাবি তাই আতরি ঘরে কেমন করে আমি ভাবি তাই আতরি ঘরে কেমন করে যাই আমি আরে আমি বিধি যাই বলে মানবের সন্তান হলে আরে আমি বিধি যাই বলে মানবের সন্তান হলে আমায় লিখনে করে আমায় করিতে হয় আমি ভাবি তাই আতরি ঘরে কেমন করে যায় আরে আমি বিধি যাই বলে তাই মা শুয়ে আছে দাঁড়ে আরে আমি বিধি যাই বলে তাই মা শুয়ে আছে দাঁড়ে
তাই বা কে চোর 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 তাই বা আমি চোর নই, আমি আমি বিধাতা। বিধাতা হে ধাত্রীমা, তুমি আমায় দেখতে পাবে না, আমি যদি কৃপা করি তাহলে তুমি আমায় দর্শন করতে পাবে, নচেত পাবে না। যখনই তুমি এসেছো আমার দাঁড়িয়ে, তাহলে কি আমি তোমার দর্শন পাবো না? পাবে ধাত্রীমা, তোমাকে দর্শন দেবো বলে এসেছি, এই নাও তুমি আমায় দর্শন করো। তবে ট্রেনে প্রণাম হয়ে বিধাতা ঠাকুর। কল্যাণ হোক তোমার। হে ধাত্রীমা, বলো। অনেক রাত হয়েছে, হ্যাঁ, এখনো পর্যন্ত তুমি এমন করে জেগে আছো, তুমি আমায় আমার পথ ছেড়ে দাও, আমি পরিবেশ করো সুদীয় মন্দিরে। কিন্তু কেন? কেন? হ্যাঁ, যে সন্তানের জন্ম নিয়েছে হ্যাঁ। তাই লড়াই লিখবো, তার জন্য এসেছি আমি। ও, ওই সন্তানই জন্ম নিয়েছে, তার ভাগ্যে তুমি লেখন লিখবে। হ্যাঁ। কিন্তু বিধাতা ঠাকুর একটি কথা বলবো তোমায়, হে ধাত্রীমা, ওই সন্তানের ভাগ্যে তুমি যা লেখন লিখবে, তুমি আমায় বলে যাবে। বলো। কি বলছো ধাত্রীমা? হ্যাঁ। এই তো জীবনে কখনো হয় না, জন্ম মৃত্যু বিবাহ এই কথাটি কেউই বলতে পারে না। বিধাতা ঠাকুর, হ্যাঁ? তুমি যদি আমায় না বলো, তুমি যদি আমায় না বলে দাও, তাহলে আমি তোমার পথ ছেড়ে দেবো না, আমি তোমায় হে ছেড়ে দেবো ধাত্রীমা, না। তা তো কোনো মতোই সম্ভব নয়। হে ধাত্রীমা, বলো। পূর্বের জন্মের পুণ্যের ফলে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ পেয়েছো, এই জগতে তোমার মা বললে স্বীকৃতি দেয় কেন? জন্ম নেবার পর তোমার স্তন পান করে, তার জন্য এই জগতের লোক তোমাকে এই ধাত্রী মা বলে, দায় থেকে উদ্ধার করো বলে তোমাকে ধাত্রী মা বলে। এই ধাত্রী মা, তোমাকে মা বলে স্বীকৃতি আমি আমার কর্মবাই করতে দাও। তোমার দুই চরণ ধরে বলি, হস্ত ধরে বলি, ওই সন্তানের ভাগ্যে তুমি যা লিখবে তুমি আমায় বলবে। বলো। হায় রে মা, লোভ লালসা তোমার মধ্যে নেই, আমি তো পাগল হয়ে গেলাম তোমার কথা শুনে দিয়ে। বেশ, আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, এই সন্ধানের লড়াই যা লিখবো, ফেরার পথে আমি তোমায় বলে যাব। বেশ, যখনই তুমি আমায় কথা দিলে, আর তোমায় আমি পথে বার করবো না। যাও। বেশ। যাও, পথ ছেড়ে দিলাম। হে বনসা, তুমি যেমন ভাবে আমি বলেছিল, আমি তেমনি আমি তোমার মতো কার্য করব, তাই তো সুরিকা মন্দিরে এসেছি। দেবী মনসা যেমন ভাবে বলেছে কর্মটি করতে, আমি তোমার কথা মতো ওই কর্ম করবো, আমি সন্তানের লড়াটে। আহারে, কি লিখলাম আমি, কি লিখলাম? লিখতে গিয়ে আমার হস্তে কলম যেন হাত থেকে পড়ে গেল না কেন? দাদা, দেবী যেমন বলেছে তারপরে তো করতেই হবে, কিন্তু কিন্তু আমি কি করে বলবো ধাত্রীমাকে? দেবতার যদি নয়নে নির্ভয়ে যায়, মানবরা কি সইতে পারবে? না না, আমি তাকে না বলে দিয়ে আমি চুপি চুপি চলে যাই না কেন? তারাও বিধাতা ঠাকুর, তুমি আমায় কথা দিয়েছিলে ওই সন্তানের ভাগ্যে যা লেখনে লিখবে তুমি আমায় বলে যাবে। বলো, এমনই কি তুমি লেখনে লিখেছো ওই সন্তানের ভাগ্যে? ধাত্রীমা গো, আমি যাবার পথে তোমায় বলেছিলাম আমি তোমায় বলবো, কিন্তু আমি যে যাবার পথে আমি তোমায় বলতে পারবো না। তাহলে তো আমি তোমার পথ ছেড়ে দেবো না। তুমি যে সইতে পারবে না, এমন কি লিখেছো তুমি? সেই সন্তানের লড়াই লিখছি আমি, এই কথা তুমি সহ্য করতে পারবে না, তুমি যে মানো। কেন? কেন? কেন ধাত্রীমা গো, এই কথাটি তোমাকে কেমন করে বলবো আমি? তুমি আমার কথা বিশ্বাস করো, তোমাকে আমি কথা দিয়েছি, কিন্তু আমি তোমায় বলতে পারবো না। প্রভাত হতে চলেছে, আমি তো তোমার দ্বার ছেড়ে দেবো না। ধাত্রীমা, তুমি আমি ছেড়ে দেবে না? না। দেখো দেখো, পূর্ব দিকে ভানু উদয় হতে চলেছে, ও! লালিমা যাচ্ছে, গধূলি বেলা হতে চলেছে, তুমি একবার আমায় তুমি ছেড়ে দাও। যতক্ষণ আমায় বলবে না আমি কিছুতেই তোমার কথা শুনবো না।
বারবার যখন আমি নিবেদন করছো, তাহলে শোনো, এই সন্তানের লড়াইয়ে আমি কি লিখেছি। কি লিখেছো? এই সন্তান, এই রানী মানে এক এক করে 6টি সন্তানের সমতুল্য। একটি লক্ষিন্দরের নামে প্রসিদ্ধ হয়ে এই সন্তানখানা 5ম বর্ষে বিদ্যা অর্জন, 8ম বর্ষে মাবি হরণ, 11 বছর 5 মাস 24 দিনের দিনে বিবাহের রাতে সর্পে আঘাত হয়ে মৃত্যু। তুমি কি একাই নিষ্ঠুর, একাই পাষাণ হয়ে গেলে? আমি পাষাণ? যেই সন্তান ঠিক মতো দিনের আলো দেখতে পেল না, তার ভাগ্যে তুমি এই লেখনী লিখলে কেন? তার ভাগ্যে যায় না থাকে, তাই কর্ম করতে হয়। এ ধাত্রীমা, তুমি মুছে দাও, মুছে দাও সে সন্তানের ভাগ্যে। ব্রহ্ম অভিশাপ কখনো খণ্ডিত হয় না। ব্রহ্ম অভিশাপ যখন পড়েছে সন্তানের লড়াইয়ে, এ কোনো খণ্ডিত হতে পারে না। কিন্তু 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 উপায় আছে। উপায়? হ্যাঁ, এমন কি উপায়? উপায় এই আছে, এই সন্তানের যদি কোনো সতী নারীর সঙ্গে বিবাহ হয়, আর সেই নারী যদি অকুল সাগরে অনাহারে অনিদ্রায় যদি কলার ভেলায় উজান বেগে দেবতাপুর যেতে পারে, তাহলে অবশ্য দুর্তিবার সন্তানের জীবিত হতে পারে। কি বললে বিধাতা ঠাকুর তুমি? আজ তুমি এই যে মা এক এক করে 6 পুত্র হারিয়েছে, এই পুত্রের খবর যদি শোনে, সে যে রানী মা প্রাণে বেঁচে থাকবে না। আমি জানি ধাত্রীমা, আমি জানি সে যে মা এক এক করে 6টি সন্তানকে হারিয়ে দিয়ে বিতকালে একটি সন্তান জন্ম নিয়েছে, আর সেও সন্তান যদি মৃত্যু হয়ে যায়, কোন মা সইতে পারে, কোন পিতা সইতে পারবে? কিন্তু ধাত্রীমা গো, এই কথাটি তুমি কাউকে বলবে না। এই গোপনে কথা গোপনে থাকবে। আমি যদি এই কথা কাউকে জানাই, তাহলে শোনো, বলো। এই গোপনে কথা তুমি জানছো, আরে আমি জানলাম, 3টি জন যদি জানে, সেই দিন হবে তুমি শিরায় পরিণত। কি বললে বিধাতা ঠাকুর? এটাই সত্য। বেশ, আজ তোমার আমার মতে কথা কেউ শুনতে পারবে না। ওই দেখো, ওই দেখো, মনে হয় তোমার সন্তান মা মা বলে রেসিপি দেয়। গোপাল, চুপি চলে যাই না। গোপাল, ওগো নিষ্ঠুর বিধাতা, তুমি এতই পাষাণ হয়ে গেলে, তুমি ভাবিনি আমি আগে যে এই সন্তানের ভাগ্যে তুমি এই লেখনী লিখিবে। তাই তো আজ যেন প্রভাত হয়ে এলো, আমি রানীমাকে জাগিয়ে দিই। আর যদি আমার এই নয়নের জল দেখি, আমায় প্রশ্ন করবে কেন আজ নয়নের জল বর্ষণ করছো, আমি 2 নয়নের জল মুছে দিই। রানীমা, রানীমা, ধাত্রীমা, দেখো আজ যেন প্রভাত হয়ে গেল। ধাত্রীমা, আজ তুমি আমাদেরকে তাকিয়ে থেকে প্রভু কেন একে আজ তোমার নয়নে যেন জল বর্ষণ করতে দেখি। ধাত্রীমা, বলো, কিছু হয়েছে নাকি? কেন আমার কিছু হবে? আজ তোমার কোলে সন্তান ঘুমিয়েছিল তো, তা দেখে আমার কপালের কথা খুব মনে পড়ে গেল। ধাত্রীমা, তাই আমার 2 নয়নে জল এসেছে। তুমি হয়তো আমার কাছে কিছু গোপন করে লুকোচ্ছ, একটিবার বলো না ধাত্রীমা, একটি বলো। মা, আজ তোমায় একটি কথা বলবো যাবার পূর্বে। আমি বলো। যে কথা তোমায় আমি বলে যাব, তুমি কর্ণপাত করে শুনবে। বলো ধাত্রীমা, বলো। অবশেষে তুমি 1 এক করে 6 পুত্র হারিয়েছো। এই সন্তানকে তুমি আঁচলে লুকিয়ে রাখবে তো বলো? এই সন্তানকে তুমি যদি আঁচলে লুকিয়ে রাখতে পারো সারা জীবনে,
তাহলে তোমার সন্তানকে কোনোদিনও বিবাহ দেবে না। কেন থাকবি বাবা? এক এক করে ছয়টি সন্তানের কথা মনে করিয়ে দিল। অবশেষে পেয়েছি আমার হিয়ার মানিককে। কেন বাবাই বলে গেল ধাত্রী মা? জানি মা গো, এক এক করে আমি ছয়টি সন্তানকে গঙ্গার জলে বিসর্জন করেছি। অবশেষে পেয়েছি আমার এই মানিককে যেন চিরকুমার করে রাখি, কোনদিন যেন বিবাহ না। আমি তো চুপ করে বসে থাকবো না, যেমন করে হোক ধাত্রী মায়ের এই কথাটা আমাকে জানতে হবে, আর আমি বিলম্ব করবো না। তাই আজ আমি ছুটে যাব ওই ধাত্রী মার নিকটে।